فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت، میں اس کرسی کی ٹیک پر اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں اس لیے کہ میری جو لیفٹ لیگ ہے اس کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے۔ اور محترم اسپیکر صاحب، میں آج میرا پہلا دن ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر، اور میری خواہش تھی اور میری خواہش ہے کہ ہاؤس کے اندر ہم سندھ کے عوام کی بات کریں، ہاؤس کے اندر ہم سندھ کے ایشوز کی بات کریں، اور انشاءاللہ یہ دن ہے 4 6 8 10 دن، مہینہ 2 مہینے یہ سائٹ پہ ہو جائیں گے، اس کی جنگ ہم ہاؤس کے باہر لڑیں گے۔ لیکن ہم چاہتے تھے کہ جو بات یہ ہے محترم اسپیکر صاحب، اس کرسی میں اور اس کرسی میں 3 فٹ کا فرق ہے۔ اگر ہمیں یہ بولنے نہیں دیں گے تو محترم لیڈر آف دا ہاؤس بھی بول نہیں پائیں گے۔ الحمدللہ یہاں بھی کوئی 6 8 کی اپوزیشن نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں آواز کوئی کسی کی دبا نہیں سکتا۔ میں آج اچھی بات کرنے آیا ہوں، لیڈر آف اپوزیشن میں آج اچھی بات کرنے آیا ہوں، میری اس بات کو سنا جائے، میری باہر کی بات باہر ہے۔ میں چاہتا تھا کہ سر ان کو بولے ماسک پہن لے، ماسک پہن، میں چاہتا تھا غلط بات ہی، میں چاہتا تھا ایک سے ہاں میں سر چاہتا تھا یہ جراثیم گندے ہیں، کہیں اور نہ چلے جائیں، اسی لیے بول رہا ہوں سر۔ بات یہ ہے کہ سر میں اس لیے بول رہا ہوں گندے جراثیم کہیں اور نہ چلے جائیں سر۔ اس کو بولنے دیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایک استحقاق ہے اور مجھے اس پر بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے نا، میں موجود ہوں نا، یہ سیٹ بھی اس پہ بھی جو بات ہوگی پھر ایسا ہی ہے، ہمارے ماشاءاللہ سارے ساتھی وہی کچھ کریں گے۔ تو میں بتانا چاہتا تھا کہ میں ایک مختلف حلیم عادل شیخ اس سیٹ پر آ کر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ سیٹ اور تھی، یہ سیٹ چونکہ اس میں صرف میری اپنی پارٹی کی میں نے بات کرنی ہے، بلال بھائی نے بات کرنی ہے میری پارٹی کی، آج مجھے پوری اپوزیشن کی بات کرنی تھی، تو میں نے انشاءاللہ اس کو ہی نبھانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی روایات کو پروان کریں، جو روایات یہاں ہونی چاہیے تھیں، چونکہ یہ وہ اسمبلی ہے جہاں آپ کے بڑے بھی تھے، جس نے پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی سے ان روایات کو پروان چڑھایا جائے۔ اور دیکھیے اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے جو جن کے ہم نمائندے ہیں، ہمیں ان کی بات کرنی ہے، ہمیں اپنی ذات کے لیے اسمبلی کو نہیں بنانا۔ المیہ یہ ہے کہ یہاں جو قانون سازیاں ہوتی ہیں، مطلب اگر ہو گیا کہ جی آٹو لاک سرنج کی قانون سازی، اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے، اور کچھ افسران کو بحال کرنے کی قانون سازی پر عمل ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس سے ہم سندھ کے عوام کی بھلائی کی بات کریں، اس ہاؤس سے ان کے حلقے کے لوگ ہوں یا ان کے حلقے کے لوگ ہوں یا ہمارے حلقے کے لوگ ہوں، ان کی آواز ہم بنے۔ وہ بیچارے لاکھوں لوگ، 6 کروڑ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، 6 کروڑ لوگ 168 ممبرز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، 6 کروڑ لوگ سب کہتے ہیں کہ ہم ان کے حق کی بات کریں۔ تو لیکن چونکہ آج میں یہاں پیش ہوا ہوں آپ کے سامنے، میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں، میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر ایک دہشت گرد پیش کیا گیا ہے جس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ آج یہ اپوزیشن لیڈر ایک دہشت گرد کے طور پر بختر بن میرے پر کوئی کرپشن کے مقدمات نہیں ہیں، میرے اوپر شوگر مل بیچنے کے مقدمات نہیں ہیں، میرے اوپر جعلی اکاؤنٹ کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر جعلی نوکریاں دینے کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر 4.5 ارب کے اشتہارات کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر سندھ کے خزانے کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر لوکل گورنمنٹ کو تباہ کرنے کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر سندھ کی دوائیاں چوری کرنے کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر تھر کے بچوں کو یہ کیا کہتے ہیں جو آر او پلانٹ کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر اس قسم کے کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر روشن سندھ کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر پینشن کا مقدمہ نہیں ہے، میرے اوپر جو مقدمہ ہے، میرے اوپر دہشت گردی کی ہے، میں نے دہشت گردی کی ہے، تو میں نے ایک نظم بنائی ہے، میں نے جیل میں ایک نظم بنائی ہے آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ نظم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ ہمارے
لیڈر آف دا ہاؤس کی جانب سے یہ نظم جو ہے میری دہشت گردی، وزیر اعلیٰ کی نظر میں میری دہشت گردی، بدماشوں کا ہاتھ کیوں روکا، یہ تو غنڈہ گردی ہے، ظالم کو ظالم کیوں بولا، یہ تو دہشت گردی ہے، ہم نے تم کو گولی ماری FIR بھی کر دی ہے، کیوں کر تم نے خود کو بچایا، یہ تو دہشت گردی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا 92 کروڑ کتوں کو نیوٹر کرانے کے لیے، اردو میں کہتے ہیں کھسی کرانے کے لیے انہوں نے کھا گئے، کھسی کتوں کو کروایا، یہ تو سائیں کی مرضی ہے، کتوں کی ویکسین کیوں مانگی، یہ تو دہشت گردی ہے، ہم نے سندھ کو ایڈ لگائی، تیری کیا سردردی ہے، تم نے کیوں کر شور مچایا، یہ تو دہشت گردی ہے۔ تھر کے بچے کے مرنے کی وجہ یا تو بھوک یا سردی ہے، تو نے کیوں آواز اٹھائی، یہ تو دہشت گردی ہے۔ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، یہ تو ہماری مرضی ہے، بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، یہ تو سائیں کی مرضی ہے، بھینسیں اسکولوں سے نکالی، یہ تو دہشت گردی ہے۔ صاحب کا بھی سنا ہوگا انویسٹیگیشن آپ کرائیے، میں چاہتا ہوں آپ محکمہ ممبر ہوں، اس کی انویسٹیگیشن کرائیے، صاحب تمہارے کمرے میں تھا، یہ الزام تو فرضی ہے، تم نے صاحب کو کیوں کر مارا، یہ تو دہشت گردی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب فرماتے ہیں میں حاکم ہوں، میں CM ہوں، میری سندھ میں چلتی ہے، کروں حکومت یا بدماشی، میری دہشت گردی ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں CM صاحب، اسپیکر صاحب، پہلے میں اس کیس کا بتانا چاہتا ہوں 3 جنوری 2018 جب ہم نے ریلی نکالی شوگر مل مافیا کے خلاف، شوگر مل مافیا کو سب جانتے ہیں، ہم نے حیدرآباد سے کراچی ایک ریلی نکالی، اس کراچی میں آتے ہیں، کراچی میں مجھ پہ اٹیک ہوتا ہے، تھانے میں تشدد ہوتا ہے، اور اس کے بعد مجھے تھانے میں بند کیا جاتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ میں اسمبلی میں آ جاتا ہوں، اسمبلی میں آ کر آپ گواہ ہیں، میں نے سندھ کے ایشوز کی بات کی ہے، میں نے سندھ میں ویکسین کی بات کی ہے، میں نے سندھ میں ایڈز کی بات کی ہے، میں نے سندھ میں کتوں کی ویکسین کی بات کی ہے، میں نے سندھ میں تھر کی بات کی ہے، میں نے عوام کی بات کی ہے، مجھے ڈوئی ہوا ماں سندھ واسین جی گال کہیا، ماں سندھ مسکینن جی گال کہیا، ماں سندھ مارڑن جی گال کہیا، ماں سندھ غریبن جی گال کہیا، اور اس کے بعد یہ میرے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنی اینٹی کرپشن کو میرے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ مختلف نوٹس ووٹس سب بھیجتے ہیں، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں اپنا کیس بتا کے وہ چیف سیکرٹری کو کیس بھیجتا ہے، چیف سیکرٹری اس کو ڈکلائن کر دیتا ہے، بورڈ آف ریونیو بھیج دیتا ہے، میرے بھائی میرے کزن وزیر اعلیٰ صاحب لوگوں سے کہتے ہیں کہ حلیم عادل میرے باپ کی بات کرتا ہے، میرے بھائیوں کی بات کرتا ہے، میرے بہنوئیوں کی بات کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے، میں اسمبلی میں کہہ رہا ہوں ہمیں کسی کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بات کرنی چاہیے، افسوس ہے مجھے افسوس ہے کہ لیکن جب آپ کسی کے گھر میں گھسو گے، آپ کسی کے بھائیوں میں گھسو گے، آپ کسی کے کزنز میں مجھے مارو نا، میں تیار ہوں، مجھ سے جو کرو، جب آپ کسی کے گھر میں گھسو گے تو پھر کوئی بھی لازمی بات ہے ٹٹ فار ٹیٹ میں بتانا چاہتا ہوں سائیں کا بہنوئی آصف حیدر شاہ 22 گریڈ کے اندر پروموٹ بھی ہو جاتا ہے، دوسری جانب ان کا ظرف دیکھو، سیف اللہ ابڑو کا بیٹا بلاول ابڑو جب سندھ میں پوسٹنگ پہ آتا ہے اس کو کہ سیف اللہ جو پٹر چیو بھجاؤ اس کو چیف سیکرٹری کا اسٹاف افسر نہیں لگانے دیا جاتا، یہ ظرف ہے۔ قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی دورانی صاحبہ فیڈرل سیکرٹری ہے، انعام صاحب آپ کی جو گریوینس ہے نا آپ وہ بتائیں، ابھی آپ چلیے میں ساری باتیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے شکریہ، جو اگر آپ کو گریوینس ہے وہ آپ بتائیں، بہت شکریہ، شکریہ سپیکر۔ میں دیکھیے جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ہم جا کر میرے بھائی اور کزن قریشی صاحب اور شیخ عظیم صاحب وہ کورٹ میں جاتے ہیں، 5 اگست 2020 کو کورٹ سے اسٹے مل جاتا ہے، چونکہ ان کی جو لینڈ ہے وہ ایک لینڈ
टाइटल लैंड है, लीज है, ओनरशिप है, 99 है, उसके बाद कोर्ट में स्टे मिलता है। सर आई थिंक टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं ये, अपोजिशन लीडर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर। मेरा राइट है, अगर बात करनी है किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं? सलीम साहब, असल में ये बातें जो है ना, ये बाहर आप कर सकते हैं, प्रेस में जाके, पार्लियामेंट में आके, जो आपकी जेन्युइन जो आपका इशू है जिस पे आप बात करना चाह रहे हैं, आप वो बताएं। ठीक है, मैं बता रहा हूं। तकरीर तो आप बाहर जाके 2 घंटा बोले, 10 घंटा बोले। ठीक है स्पीकर साहब, हाजिर हाजिर। उसके बाद क्या होता है, जब मैं अपोजिशन लीडर बनता हूं, अपोजिशन लीडर बनने के बाद 6 फरवरी को मेरे भाई और कजन के फॉर्म्स पर एक हमला करा दिया जाता है। मैं स्पीकर यहाँ था असेंबली में, और मेरे भाई कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट निकलता है, चीफ सेक्रेटरी का, SMBR का, तमाम इंतजामिया का, और मैं यहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद लेट मी टेल यू वन थिंग, कोर्ट के जितने मामले होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, वो कोर्ट में मैं बता रहा हूँ। ठीक हो गया, आगे आइए। अब होता है कोर्ट के मामले आप उधर ही रखें। जी जी ठीक है, हो गया, ओके ओके। आप जो जाती आपका इशू है वो आप बताएं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैं अपोजिशन लीडर, मेरी एंटाइटलमेंट है कि मुझे सिक्योरिटी होनी चाहिए। इन्होंने मेरी सिक्योरिटी, मुझे अल्लाह सिक्योरिटी देता है, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती। मेरी सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट के बावजूद होम सेक्रेटरी उस्मान चाचड़ अपने अकाउं के कहने के ऊपर वो रिट्रीव कर लेता है, रिकॉर्ड मौजूद है। और उसके बाद 88 के इलेक्शन वाले दिन मेरा वोट PS 88 में था, मैं PS 88 में वोट डालने जा रहा था, एक गोट में मेरे ऊपर हमला करा दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने आपको बाहर निकाला है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जो होता है आपको पता है कि CIE सेंटर में मैं चाहता हूं जो सांप आए उसकी इंक्वायरी आप कराइए, मैं आपका मेंबर हूं कि ये कुछ जमाने में हमने सुना था। और उसके बाद जेल में जो होता है उसके मैं बताना चाहता हूं मेरी ग्रीवियंस। जेल में मैं जाता हूं, वहां जाते ही मैं कहता हूं हमारे साथ 6 लोग हैं। समीर मीर शेख हमारे पार्टी के साथ, इसका गुनाह क्या है कि वो पीपल्स पार्टी में था, उसको इनकी तमाम मामला पता है। समीर मीर शेख मेरे साथ मौजूद था। कौन से कमरे में रखा है आपको? जी कौन से कमरे? आ रहा हूं आपको बता रहा हूं। और हमारे कोई 6 वर्कर्स और साथ थे, उससे पहले 5 वर्कर्स हमारे मलिर जेल में बंद है, हमारे 11 वर्कर्स साथ बंद हैं। जैसे मैं दाखिल हुआ तो मैंने उनसे कहा, जो जेल का स्टाफ था, मैंने कहा हमें 6 को साथ रख के हम आए हैं, जेल गुजारेंगे। कहने लगे नहीं जी, अलग जाना है। जैसे मैं बाड़ी से बाहर निकलता हूं, टावर के ऊपर 50-60 क्रिमिनल्स, उस दिन हमें पता चला 2 घंटे पहले जेल सील कर दी जाती है, 50-60 क्रिमिनल्स मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं उस जेल में, जेल के अंदर, बाड़ी से बाहर, टावर के ऊपर। और उसके बाद इन्होंने वीडियो जारी की है, उस वीडियो में मुझे जाते हुए दिखा रहे हैं और मुझे वापसी में देख रहे हैं पुलिस वाला मुझे जबरदस्ती वापस ला रहा है। वो वीडियो की तरह स्पीकर साहब जहां हमला हुआ वो वीडियो क्यों काट दी गई है? जेल में हमला कराया जाता है 2 पूरा प्लान करके क्रिमिनल्स के जरिए, और उन क्रिमिनल्स के अंदर जो लोग थे उनके नाम मालूम है हमें। और उसके बाद वहां से मुझे जो बंद वार्ड है जो कि दहशतगर्दों के लिए होता है, जिसमें साद अजीज और शेख उमर को रखा जाता है, वहां मुझे उस बंद वार्ड किया जाता है। मेरी एंटाइटलमेंट थी, इसके अंदर भी गुलामी की गई है। एक एक्सपोजिशन लीडर, एक ग्रेजुएट, एक MP, सबकी एंटाइटलमेंट होती है। वहां जाकर एक कंबल, लेकिन मैं सो रहा था, एक कंबल 2 कंबल देके पानी की बोतल देते हैं कि जाओ ये फिल्टर आ रहा है। मैंने कहा कोई चोरी, मैं मलंग आदमी हूँ, मैं दरवेश हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मुझे चाय डाल दो। और उसके बाद में वही उसी तरीके सुलाया जाता है। B क्लास में मैंने मांगी। और उसके बाद वहाँ जो मुझ पर तशद्दुद होता है, मेरे पाँव में प्लेट लगी हुई है और चेक की जा सकती, वो है इधर, वो पूरे 50 लोग चल जाते हैं। एक कैद बंदे पर, एक गिरफ्तार शख्स पर इस तरीके से करना, इस सब की इंक्वायरी कराइए कि मुझे वहां क्यों रखा। और मेरे साथ मैं एक एडवाइस समीर मीर शेख पे भी केस तशद्दुद हुआ, हमारे वर्कर्स को तशद्दुद किया। इसके बाद मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक अच्छी एडवाइस यही दूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसी चीज़ों से गुजरा हूँ। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करें, और जितनी आपके साथ ज्यादती हुई है जेल में या जहाँ भी, या CIE सेंटर में, मैं भी रहा हूँ, एक महीना CIE सेंटर में रहा हूँ। मैं और जरदारी साहब साथ थे और हमने इलेक्शन भी वहीं से लड़ा था, हम दोनों जीते भी वहीं से थे। तो बात यह है कि ये चीज़ें होती हैं। अब आपके साथ जो हुआ है, अगर उसको आप लिख के आप कोर्ट में मूव करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, इंशाल्लाह। इट विल हेल्प यू। साहब, ये स्लाइड्स क्यों बंद कर दी गई है? जी, ये वीडियो क्यों बंद कर दी गई है?
ताकि मेरी आवाज बाहर ना जाए। जी। ये वीडियो बंद कर दी गई है ताकि वीडियो? पाकिस्तान ना देखे, वीडियो ताकि चल रही है। इधर तो बंद की गई है। चल रही है वीडियो। चले ठीक है, चल रही है। इसके बाद मैं बताना अभी आप चाहता जरा हूँ, वाइंड अप कर लें हाँ, इसको। थोड़ी अब मैं आपसे बात किया, बात खत्म हो गई। क्योंकि देखें, मैंने एक मिनट, मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर आपका निकाला है, ठीक है? बहुत शुक्रिया। आपके सारे मेरा दोस्त राइट आए था। थे, मैंने कोई इनके प्रेशर में आके नहीं निकाला है। मेरा राइट था। मैं आपको बताऊं, हमारी पॉलिसी ये है कि हम किसी को भी नहीं रोकते। हमारे लीडर्स का हुक्म है कि जो भी कैदी होगा उसको हम बुलाएंगे। मोहतरम स्पीकर साहब, अब मैं एक बात करना चाह रहा तो हूँ। मैं चाहता हूं कि ये अब ट्रेडिशन जो है, क्योंकि अभी इजलास चलेगा, जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं वो आगे आएंगी, पता चल जाएगा। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं सिंध के अपोजिशन का, सिंध के गरीब आवाम का एक नुमाइंदे के तौर पे यहाँ मौजूद हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये जो दादू में जाली पेंशन अकाउंट 2 अरब 47 करोड़ 36 लाख रुपए के दादू में जो पेंशन अकाउंट है, इनको देखा जाए कि ये कहाँ चले गए, किसके नाम पे जाली देखिए, अकाउंट बनाए वो गए। फिर इंक्वायरी सिंध को- अगर सिंध को होगी। इंक्वायरी- और ये इन्होंने कल भी मैं वही तो आपको बता रहा हूँ इन्होंने बंद कर दी हैं। कि यहाँ बैठ के आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन मूव करें। ज्यादा ही आउट ऑफ वे जा रहे हैं। सिंध हुकूमत सर, एक टॉपिक पर बात करें तो अच्छा है। उधर देखो, इधर नहीं देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, बच्चा उधर देखो, उधर देखो। मुझे गुजारिश इन सब पे ये सर, इन चोरों को हम नहीं सुनेंगे। ये चोरी करते हैं, ये डाके डालते हैं, ये चोरी करते हैं, ये डाके डालते हैं, और फिर ये बातें करते हैं। ये समझते ये जाना भाई करके और हम सुनते हैं इनकी बातें। हम इनकी बकवास नहीं सुनेंगे सर, इनके पेट चाक इनकी बकवास नहीं सुनेंगे। इस तरह शोर शराबा होगा तो फिर कुछ तो नहीं चलेगा। आप बैठ जाए, अभी आपकी बात कल आप बोल लेना, परसों बोल लेना, तो अभी है, टाइम है। मुझे अभी तो अपना केस बताया है। आपने बात की है, ये अपोजिशन लीडर की बात तो करने दी। हमने सर बहुत सुन लिया सर, बहुत बातें सुन ली इसकी। बात की है। आप जा रहे पता नहीं किस किस डिफरेंट चीजों में। चलिए अब सीधा आता हूँ। देखें, जो आपकी पर्सनल चीज है आप उसमें बताएं। मैंने आपको एडवाइस कर दिया, आप एप्लीकेशन मूव करें, आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करें। मुझे अपना मुकदमा नहीं, सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना है। मुझे सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना है। मुझे सिंध के अवाम से इन चोरों हमें पता है साहब कौन निजात लाई थी, दिलानी है। कौन साहब लेके आया था। मुझे दहशत गर्दों से सिंध के अवाम को निजात दिलानी है। इसीलिए मेरे कप्तान इमरान खान ने मुझे यहाँ भेजा है। इंशाअल्लाह इनके हिसाब होने वाला है, इनके आखिरी दिन आने वाले हैं। ये लैंड ग्रैबर की बातें हम नहीं सुनेंगे। पानी चोर है, पानी चोर, सबसे बड़ा चोर है ये, पानी चोर ये, हो रही है। कब्जा खोर ये, भत्ता माफिया ये, इस भत्ता माफिया की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम। तब से अलग अलग बकवास करता जा रहा है, नहीं सुनेंगे हम इसकी बातें। इसको कहा अपनी हद कर रहे हैं, अपनी लिमिट में बात करें, हर चीज की लिमिट होती है। बड़ा मुश्किल हमने सुनी होता इसकी है, बातें, सच बड़ा मुश्किल जज होता कोर्ट में है, जाके बात करें। सच कड़वा होता है। हमारे साथ क्या बात कर रही है रखो। ये डाके